सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो डी पंजाबी के इस मंच ते और एक वीज़ा माहर साडे नाल फिर तो मौजूद ने I2 इमीग्रेशन तो यानी इंडिया टू अब्रॉड इमीग्रेशन तो मैडम ज्योति कपूर जी। अज उन्होंने लोगों लिए ये शो खास होने वाला है जिहड़े पक्के तौर पर प्रवास करना चाहते हैं कैनेडा दे विच, यानी PR से जाना चाहते हैं। PR संबंधी सोशल मीडिया ते कुछ एडवरटाइजमेंट तो दिखदियां ने, पर तफसील दे विच डिटेल्स दे विच कोई जानकारी जिहड़ी वो नहीं मिल पाती। कोशिश करांगे अगले 10 15 20 मिनट 25 मिनट तुहानूं मैक्सीमम जानकारी दईए कि किवें तुसीं पक्के तौर पर अपने परिवार समेत PR लैके कनेडा जा सकते हो। इस तो इलावा उन्होंने लोगों बारे भी चर्चा करांगे जिहड़े PR के पॉइंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, या PR जिन्हां दी एक्सप्रैस एंट्री या PNP दे विच पूल दे विचों फाइल नहीं पिक होई, वो हुण किवें जा सकते ने कैनेडा अगर PR ते पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो होर की ऑप्शनस ने उन्होंने कोल। स्टडी की उम्र लंघ गई है, PR के पॉइंट्स नहीं बन रहे, पर जाना कनेडा है, वो किवें जा सकते हैं। इन्हां तमाम गल्लां दी चर्चा करांगे मैडम ज्योति कपूर हुणां दे नाल। मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। जी सो पिछली बार आप जो इस शो ते मिले सी उदों विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, PR की गल की। सो पंजाब दे विचों सब तो पहली जिहड़ी लोकां दी डिमांड हुंदी है यही है कि असीं कनेडा किसी तरीके सैट हो जाइए। हुण ऑप्शनां की बचदियां ने, पहली ऑप्शन बचदी है स्टूडेंट वीज़ा की। हुण स्टूडेंट लई हर कोई एलिजिबल नहीं है, जिहदी स्टडी 5 7 10 साल का गैप पै गया है, आईलैट्स उहदे कोल हो नहीं पा रही, उहदी स्टूडेंट वाला पता तो कट्टिया गया। बिल्कुल। दूजी ऑप्शन उहदे कोल बचती है टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा तो तां मना कर दिता जाता है कि तेरी हाले उम्र छोटी है, 27 28 साल 30 साल 32 साल उम्र है, इन्नी छोटी उम्र तेरा वीज़ा नहीं लगना। तीजी ऑप्शन बचती है PR परमानेंट रेजिडेंसी की, जिहदे विच उहदे कोल ऑप्शन हुंदी है कि वो जनरल दे विच आइल्स करके अपनी एक्सप्रैस एंट्री च फाइल पा ले, या जे बैंड घट आ 5.5 6 बैंड हैगे तो PNP दे विच अपनी फाइल पा ले। सो अज शुरुआत आप कर लेंगे PR तो पक्के तौर पर घट पैसों च किवें कनेडा जा सकता है, परमानेंट रेजिडेंसी ते किवें जा सकते हैं। सो की तजर्बा तुहाडा की कहता है कि पंजाब के किहड़े-किहड़े प्रोफाइल वाले शख्स एप्लीकेंट्स जिहड़े ने वो पक्के तौर पर कनेडा प्रवास कर सकते हैं। जी मनीष जी, सब तो पहले मैं अपने दर्शकों को दसना चाहवागी कि इंडिया टू अब्रॉड I2A जी कंपनी है, ये पिछले 6 साल तो अपनी सर्विसेज दे रही है। साड़ी जो ब्रांचेस ने वो लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, बठिंडा है। हेड ऑफिस जो है जलंधर है, और ये कंपनी जी है पंजाब सरकार तो मान्यता प्राप्त है। लाइसेंस नंबर तुम स्क्रीन उत्ते देख सकते हो। ये मैं इसलिए दस रही हूँ क्योंकि तुम कितों भी अपलाई करना है कि सब तो पहले देखो कि वो कंपनी लाइसेंस अथॉरिटी है, ताकि तुम किसी अल्लड़ हत्थां च अपनी प्रोफाइल ना दे सको। हुण आपां गल करते हैं PR की। हुण अगर आप PR परमानेंट रेजिडेंसी, बहुत सारे क्लाइंट्स इहो जिहे ने जिहड़े कि पक्के तौर पर कनेडा के वसनीक बनना चाहते हैं अपनी फैमिली दे नाल या अपने स्पाउस दे नाल, पर अज पंजाब दे विच बहुत घट इहो जिहे कंसल्टेंट ने जिहड़ी कि इसदी ब्रीफली और सही इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुंचाण, ताकि क्लाइंट जिहड़ी प्रोफाइल हो खराब ना होवे। हुण किहड़ा बंदा अप्लाई कर सकदा है कैनेडा PR दे लई? देखो, अगर तुसीं ग्रेजुएट हो, तुहाडे कोल 3 साल दा मिनिमम एक्सपीरियंस हैगा, तुहाडी एज जो है वो 18+ हैगी है, और तुसीं जनरल आइल्स दे विचों 6 बैंड ईच लिते है, इस तो घट भी है, तुसीं PR दे लई एलिजिबल हो, तुसीं अप्लाई कर सकते हो अपने स्पाउस दे नाल या अपनी पूरी फैमिली दे नाल। हुण में कई स्टूडेंट्स इहो जिहे भी ने जिन्हां ने मास्टर्स कीती हुंदी है, मास्टर्स तो बाद डिप्लोमा भी किया होंगे, लेकिन वो फिर भी साढ़े को ऑफिस च आते हैं कि मैं स्टडी वीज़ा ते बाहर जाना है, या जिन्हों की स्टडी च गैप 9 10 10 साल का गैप होंगे, फिर भी वो मन च इच्छा रखते हैं मैं स्टडी वीज़ा ते जाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किते इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी कि वो PR परमानेंट रेजिडेंसी पक्के तौर पर कनेडा जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही पता शायद मैं स्टडी ते जाना है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी की जो एडवरटाइजमेंट है, जो एड है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और परमानेंट रेजिडेंस बारे लोगों को बहुत घट इन्फॉर्मेशन है। सैकेंडली ऑप्शन है कि PR से बहुत घट खर्चा होंगे, जिथे तुम स्टडी वीज़ा के उत्ते लाखां रुपए लगा के अपनी फीस 5 7 लाख रुपए लगाते हो, फिर तुहाडा 3 साल का कोर्स या 2 साल का कोर्स, तुहाडे उत्थे रहन का खर्चा, तुहाडे फंड शोज, बहुत हैवी अमाउंट तुहानू जो है शो करके लगा के जानी पैंदी है। लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी तुहाडे बहुत घट खर्चे, तुसीं कनेडा दे पक्के वसनीक बन सकते हो। किसी भी प्रोफैशन नाल रिलेटेड हो, कोई भी प्रोफैशन तुसीं कीता है, तुसीं ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम विच कीती है, तुसीं अपने पॉइंट्स नू कैलकुलेट करवा के PR हासिल कर सकते हैगे हो जी। सो एक चीज़ इत्थे भी दसो कि एक पासे जो एक्सप्रैस एंट्री दे विच गल की जाती है, सो एक तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होंदा जिन्होंने आप PNP कहने हैं, एक एक्सप्रैस एंट्री होंदा है। हुण एक्सप्रैस एंट्री च कहा जाता है कि जो पूल दे विच फाइल जानी है तो लास्ट शायद ड्रॉ निकलिया मेरे ख्याल 400 ते 468 468 468 70 की गल कर ली।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ 777 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 8 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 7 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 460 70 80 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਰਸਸ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਨਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀਐਨਪੀ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ 8 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਮੰਗਦੀ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਕਹਿ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਬੈਂਡ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8 ਬੈਂਡ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ। एक्सप्रेस एंट्री और नॉमिनेशन प्रोग्रामिंग दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग है। एक्सप्रेस एंट्री की अपनी एक डिमांड है, हर महीने 2 ड्रॉ निकलते ने और जो कट आउट स्कोर जो लास्ट 23 दिसंबर ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 468 ਸਕੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 777 ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 35 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 468 70 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਲ ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ, ਜਸਟ ਇਨ 3 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਐਨਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਚਾਹੇ 45 ਤੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਪੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜੌਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀਐਨਪੀ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 300 ਜਾਂ 340 ਜਾਂ 350 ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ 340 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪੀਐਨਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਨ ਜੌਬ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ, 900 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਰਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਪਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 9217 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9217670670 9217 670 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਆਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ, PNP 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IT ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਟੇਲਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ IT 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ NOC ਕੋਡ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ PR ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9217 670 670, 9217 670 670, 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ PR ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 5.5 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ IELTS ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, 45 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ PR ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PR ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 80% ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਡ, ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਘੁੰਮੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, PR ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇ PR ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, PR ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਚਲੇਗੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਮਬੈਸੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, I2 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਬਸ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਧੂਰੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਆਲਰੇਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵ ਓਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈਵੀ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨॉन ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨॉन ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, 10 ਈਅਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ PR ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ, 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइंट भी सानू पूछते हैं वाई नॉट इंडिया टू अब्रॉड। सब तो पहले तो इंडिया टू अब्रॉड जो लाइसेंस अथॉरिटी कंपनी हैगी आ, जो एक लाइसेंस मिलता वो पूरा वैरीफाई होके थोड़ा कार, थोड़ा बिजनेस, थोड़ी हर जगह ते वैरीफिकेशन होके और एक अथॉरिटी दे नाल तां ही तुहानू लाइसेंस मिलता। सैकेंडली तुसी साडे फेसबुक पेज ते जाओ, तुसी गो थ्रू होवो, तुसी इहो जे वीज़ास देखणगे जिन्हां दी इनकम सिर्फ 15,000 20,000 सी और छोटी एज ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰਾਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰਾਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਅਗਰ 10 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 10 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਚੋਂ 8 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। तो ਸਾਡੇ ਜੋ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਤਾਦਾਦ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੀ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਕੋ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ 150 ਵੀਜ਼ਾ? ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੇਰਾ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਆ। ਤੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 2 ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਲਗਵਾਉਣਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ऑफिस आन और अपना केस लगवाना, और बहुत ही अच्छा स्टाफ है और अच्छा डील कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह साडी फाइल इन्हीं रिप्रेजेंट की है। मेरे जमीन भी कोई ज़्यादा नहीं हैगी, मेरी जमीन मैं किसान हैगा, 4-5 कनाल जमीन हैगी है, और कोई तो बात मेरा इन्ना ज़्यादा है नहीं हो। तो मैनू तो ये बड़ी खुशी हो रही भी मेरा वीज़ा इन्हों की शाबाश है इंडिया टू अबरॉड वालियां दी, जिन्होंने मतलब मैनू वीज़ा लैके दिता। मैं इस तो वध खुशी की प्रगट कर सकदा।